வக்பு சட்ட திருத்தம் தொடர்பாக மக்களவையில் திமுக எம்பி கனிமொழி பேசி வருகிறார். காட்சிகளை பார்க்கலாம். श्रीमती के कनिमोजी. Thank you, sir. It's a very sad day in Parliament today. This year, when we came back to the Parliament, many of the members took their oath with the Constitution in hand. That was to protect the Constitution, to imply that the Constitution is supreme and it has to be protected. But today, we see that this government is blatantly going against the Constitution. This bill is just not against the Constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. Yes. It shuns justice in every possible way. The bill violates Article 25 and Article 26 of the Constitution, which says we have the right to follow a religion. இந்த மசோதா அனைத்து வழிகளிலும் அரசியல் சாசனத்தின் 26வது பிரிவை மீறுவதாக அமைந்துள்ளது. நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் இந்திய தினம் மிகவும் சோககரமான ஒரு தினம். To be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Would you allow இந்துக்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற ஒரு வாரியத்தில் இந்துக்கள் அல்லாத முஸ்லிம்களோ அல்லது கிறிஸ்தவர்களோ உறுப்பினராக இருக்க முடியுமா என்ற கேள்வியை இந்த மசோதாவின் மீது பேசிய பல்வேறு கட்சி உறுப்பினர்களும் எழுப்பி இருக்கின்றனர். But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாத மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த மதம் சார்ந்த விவகாரங்களில் முடிவெடுப்பதற்கான உரிமை எங்கிருந்து வந்தது? And it is a direct violation of Article 30 of the Constitution, which deals with the minorities. இந்த மசோதா இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் உட்பிரிவு 30 மீதான நேரடி தாக்குதல். Now you're giving the right to decide whether the property belongs to the government or the work board, the collectors, and then another committee above them. புதிய சட்ட திருத்தத்தின் கீழ் ஒரு நிலம் அரசுக்கு சொந்தமானதா அல்லது வக்ஃபு வாரியத்திற்கு சொந்தமானதா என்று தீர்மானிப்பதற்கான உரிமையை நீங்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கியிருக்கிறீர்கள். Are in danger today. Yes. Suddenly there is a PIL and people are sent, archaeologists are sent there and they discover that it was a temple before this. And then there is hate, division, issues among the people of the country. It is happening. Don't answer him. Don't answer him. It is happening. நாட்டில் உள்ள மக்களிடையே பிரிவை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறீர்கள். And this bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group, and it violates Article 14. குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினரை குறிப்பிட்ட மதத்தினரை குறிவைத்து இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. And it is omitting Section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the இந்த work board மசோதா to decide ஏற்கனவே உள்ள whether சட்டத்தில் properties the work பிரிவு board 40 முழுமையாக நீக்குகிறது. This bill is completely against the Muslims, the minorities, and இந்த மசோதா முற்றிலும் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான ஒன்று. is made of people. It's a secular country. It is made of people who have different kinds of belief, different languages, different ethnicities. இது மதச்சார்பற்ற நாடு, பல்வேறு விதமான மதங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் கொண்ட மக்களால் உருவான நாடு. What our forefathers dreamt India should be. I oppose this bill. Thank you. இந்த மசோதாவை நாங்கள் முற்றிலும் எதிர்க்கிறோம். अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है।
This is not. JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दी। இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது என்று பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் இது எப்படி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது? இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இதில் என்ன இருக்கிறது? எப்படி இது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான மசோதாவாக வரும்? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டுதான் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये இந்த விஷயத்தில் சட்டம் இயற்றுவதற்கு மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. उसका मतलब है இது சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது என்று எவ்வாறு கூறுகிறீர்கள் அப்படின்னு பாஜக தரப்பிலிருந்து அமைச்சர் எதிர்வாதங்களை முன்வைக்கிறார். திமுக இந்த மசோதாவை மிக கடுமையாக எதிர்க்கிறது. முற்றிலும் தேர்தலுக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய மசோதா இந்து கோவில்களுடைய அந்த நிர்வாக குழுக்களில் பிற மதத்தினர் இருப்பதற்கு அனுமதிப்பீர்களா என்கின்ற கேள்வியை திமுக எம்பியும் முன்வைக்கிறார், காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய எம்பியும் முன்வைக்கிறார். இந்த மசோதாவின் மூலமாக இந்த வக்பு வாரியத்தில் உறுப்பினராக பிற மதத்தினர் நுழைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது. இதில் பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு அவர்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் கலவரம் மூட்ட நினைக்கிறீர்கள் என்கின்ற குற்றச்சாட்டையும், இதில் ஏதாவது இந்த இடங்களுக்கான டிஸ்பியூட் இருந்தது, விற்பனைக்கான டிஸ்பியூட் இருந்ததுன்னா இதை ட்ரிபியூனலில் இதற்கு முன்பாக அவர்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கான அனுமதியை, இதற்கான உத்தரவை நீ மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கலாம் அப்படின்னு இந்த நிலங்களை டைலூட் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை நீங்கள் ஏற்படுத்துறீங்க அப்படின்ற குற்றச்சாட்டுகளை எல்லாம் திமுக எம்பி கனிமொழி முன்வைத்தார். தொடர்ந்து இந்த வக்பு சட்ட திருத்தம் இதற்கு எதிராக எதிர்க்கட்சியினர் தொடர் முழக்கங்களை எழுப்பி வருகின்றனர். அந்த காட்சிகள். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.